Yeah, okay. Now, once again, you pay attention, Rajesh. Now I call to Raju. Raju, try to respond immediately. సార్ Raju, namaste, Raju. Now proceed. అర్థమైందా నీకు ప్యాటర్న్? సార్ ఇట్స్ ఇంకా కానీ ప్రొసీడ్. నెగటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పు. నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఒకటి నెగటివ్. ఐ వి యు ఐ దే. ఆమ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఆ క్లాస్ రూమ్ కాకుండా కొన్ని ప్లేస్లు మార్చు. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్. ఓకే. వి ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సినిమా హాల్. ఓకే. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పార్క్. ఓకే, షీ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద పార్కింగ్. ఓకే. సార్ హీ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద బస్ స్టాండ్. ఓకే, బస్ స్టేషన్. ఓకే. ఎస్ సార్. ఓకేనా సార్? ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఇంకా కొద్దిగా పదాలు ఫ్రీగా రావాలా? బస్ స్టేషన్, రైల్వే. నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నా చూడండి. ఆ చెప్పే పదాలను మీరు చెప్పేసి కడకడగడ మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే, నౌ ఐ కాల్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ టు రామ్ గోపాల్ సార్. రామ్ గోపాల్ సార్, ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. Is he in the classroom? Yes, very good, sir. Yes, proceed. Is he in the classroom? Very nice. Is she in the garden? Yes, is he in the garden? Is they in the garden? Are they in the garden? Are they in the garden? Okay. Are we in the garden? Yes, are we in the garden? Are they in the park? Are they in the park? Are they in the classroom? Are they in the classroom? Are they in the theater? Are they in the theater? Are they at bus stand? Are they in the bus stand? 1 minute, my charging. 1 minute. You proceed, sir. Okay. Power పోయినట్టుంది. Okay. Now, okay. Okay, understand. Now, Kame sir. Now you tell me negative interrogative. Fourth pattern. Okay, sir. Okay, sir. Yes, good. I am not in the classroom. No, negative interrogative, sir. Amn't I in the classroom? Okay, sir. Okay, sir. Aren't I in the classroom? Yeah. Aren't you in the office room? Yes, aren't you in the office room? Yes, good. Aren't we in the market? Okay. Aren't you in the bus station? Okay, isn't she next to? Isn't she isn't she the office? Yes, Office room? isn't she in the office? Okay. Isn't he? Okay. Isn't he in the court office? Okay, isn't he in the court? In the court? Okay. Isn't it in the market? Okay, yes, good. Okay, fine. Now I call to Bharati. Are you able to say the first pattern, madam? Good evening, sir. Yes, good evening, madam. మీరు ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ చెప్పగలరా? I am in the classroom. Okay, sir. Yeah, now proceed, madam. I am in the school, I am in the office, I am in the church, I am in the park, I am in the market, I am in the conference, I am in the bank, I am in the airport, I am in the bedroom, I am in the garden, I am in the prayer room, I am in the school. Okay, very good. Very good. Yes, fine. And the same pattern, madam. One thing next time you do, only I am అని కాకుండా we are, they are, she is, he is, it is. ఇవన్నీ రావాలా మనకు. నెక్స్ట్ టైం మీరు వచ్చినప్పుడు అన్నిటిని కూడా మీరు కవర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఎస్, పద్మావతి మేడం గారు. హలో. హలో సార్. యా, ఎస్ మేడం, మీరు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పండి. ద సేమ్ ప్యాటర్న్. ఈజ్ హీ ఇన్ ద గార్డెన్? యా, ఈజ్ హీ ఇన్ ద గార్డెన్? ఈజ్ షీ ఇన్ ద పార్క్? ఈజ్ షీ ఇన్ ద పార్క్? ఆర్ దే ఇన్ ద లైబ్రరీ? ఆర్ దే ఇన్ ద లైబ్రరీ? ఎస్, గుడ్. ఆర్ దే ఇన్ ద గ్రౌండ్? ఎస్, ఆర్ దే ఇన్ ద గ్రౌండ్? ఆర్ వి ఇన్ ద పార్క్? ఆర్ వి ఇన్ ద పార్క్? ఎస్, గుడ్. ఆర్ వి ఇన్ ద స్వీట్ షాప్?
Are we in the? sweet shop? Okay, okay. Are we in the sweet shop? Okay, Are we in the railway station? okay. Are we in the railway station? Yes, good. Is she in the bus stand? Yes, is she in the bus station? Um, am I in the workshop? Yes, am I in the workshop? Yes, good. Um, am I in the railway station? Am I in the market? Okay, Am good. I in the school? Okay, Am I in my room? okay. Is she in the talking to other person? Okay. Is she in the conversation? Okay, is she in That's the all. conversation? మన ప్యాటర్న్ మారకూడదు. ఓకే, గుడ్. Mm. Yes, okay. Now I Okay. think all of you get the opportunity. Anybody? Yes, Vishnu, do you get the opportunity? Okay. Now you proceed, Vishnu. Any option that you take and proceed. I am in the office. Yes, I am in the office. She is in the ground. He is in the. He is at the bank. They are. They are in the market. We are in the police station. Okay. It is in the park. Okay. Okay. Now next I call to Durga Rani Madam garu. మీరు థర్డ్ ప్యాటర్న్ చెప్పగలరా? ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. యా, am I in the classroom చెప్పాను చూడండి, అది am I is She is in the park. She is in the park. she is కాదు మేడం, is she in the park? ఆమె పార్క్ లో Is- ఉన్నదా? Okay, okay. Is she in the park, Andi? యా ఎస్ అదే మేడం, is she in the park? In the park. యా. She, you are in the, you are in the classroom. ఎస్, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మేడం, నేను చెప్తా చూడండి ప్యాటర్న్. నాకు అర్థమైంది కానీ సెంటెన్స్ రావట్లేదు. వస్తుంది మేడం, మీరు ట్రాక్ లో ఉన్నారు, కాకపోతే కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. మీకు కన్ఫ్యూజ్ చెప్తా చూడండి. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యు ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటున్నారు. యు ఆర్ అనే పదాన్ని ఆర్ అనేది యూకు ముందర తీసుకురండి, చాలా అంతే. Are you? ఆర్ యూ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంతే. ఇంకా మీరేం అక్కడ ఓన్ నాలెడ్జ్ అప్లై చేయొద్దండి. డూ గెట్ మై పాయింట్? అర్థమైంది కానీ నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. ఓకే, మీరు ఒక పని చేయండి. మీరు ఏం చెప్తారంటే ఒక పని చేయండి. యామ్ ఐ, ఈజ్ షీ, ఈజ్ హీ, ఈజ్ ఇట్, ఆర్ యూ, ఆర్ వి, ఆర్ దే, అది చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు నాతో పాటు చెప్పు మేడం. యామ్ ఐ, Am I? ఆర్ యూ, Are you? ఆర్ దే, Are they? ఆర్ వి, Are we? ఈజ్ హీ, Is he? ఈజ్ షీ, Is she? ఈజ్ ఇట్, Is it? ఈజ్ ఇట్. ఈ ప్యాటర్న్ మీరు అయిపోయిన తర్వాత ఒక 10 times ప్రాక్టీస్ చేయండి పనుకోవడానికంటే ముందు. ఓకే, Okay, okay. ఎస్, గుడ్. ఇది మనం నిన్న చేసిన కాంబినేషన్లో ఇంగ్లీష్లో మనకు 4 levels ఉన్నాయి, బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఈ 4 వాక్యాలతోనే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా కమ్యూనికేషన్ ఇదే ప్యాటర్న్లో జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఎలా అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఈరోజు ఇదే సెంటెన్స్ని కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తా చూడండి, అంటే కొద్దిగా పొడిగిస్తాను. ఆ పొడిగిస్తే ఎలా మీనింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు నేర్పిస్తా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే సేమ్ ప్యాటర్నే, నేను ప్యాటర్న్ మార్చలేదు, అదే వాక్యాన్ని పొడిగిస్తున్నా. బాగా గుర్తుంచుకోండి. ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఐ ఫాలో, ద సేమ్ సెంటెన్స్, జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఐ డూ దిస్. మేడం ధనలక్ష్మి మేడం, సార్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ ఒకసారి చెప్పారా? నాకు ఇది నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది. ఓకే. నెగటివ్ అంటే ఏం లేదు మేడం, పాజిటివ్ ఆపోజిటే నెగటివ్. అవును సార్. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అన్నప్పుడు ద నెగటివ్ అనేది ఐ ఆమ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటాం. షీ ఈజ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అన్నప్పుడు షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటాం. ఇంటరాగేటివ్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సార్. ఇంటరాగేటివ్ అంటే ఏం లేదు. ఈ షీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఈ షీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఆమె క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నదా? ఈజన్ సి ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఆమె క్లాస్ రూమ్ లో లేదా? ఈజెంట్ సి అంటే మేడం ఇక్కడ కొత్తది కాదు, ISNOT ఈజెంట్ షార్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి
ISNOT అనేది షార్ట్ Is ఫామ్ లో not. ఈజెంట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే మేడం, మీకు కొద్ది ప్రాక్టీస్ మీద మీరు వినండి మేడం. అందరితో ఎందుకు చేపిస్తున్నానంటే ఎవరన్నా స్లో లర్నర్స్ ఉన్నా కూడా క్యాచ్ చేస్తారని మీతో చెప్పిస్తున్నాను అందరితో కూడా. ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే కొంచెం కొద్దిగా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్సే మేడం. మీరు నోట్స్ ఒక కూడా నేను చెప్పినటువంటి నోట్స్ కూడా రాయాలి మేడం మీరు సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, నేను మీకు వీడియో రికార్డింగ్ కూడా పంపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇదే సెంటెన్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ Okay, సేమ్ sir. సెంటెన్స్ పొడిగిస్తా చూడండి, మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్నాను. ఎందుకు ఉన్నానంటే టు పర్చేజ్ వెజిటబుల్స్. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు పర్చేజ్ వెజిటబుల్స్. వెజిటబుల్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి నేను ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్నాను. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు లిజన్ యువర్ క్లాస్. నేను మీ క్లాస్ వినడానికి నేను ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాను. ఓకే, ఐ ఆమ్ అట్ ద మెడికల్ స్టోర్ టు పర్చేజ్ వాట్ వి కాల్ మెడిసిన్. ఓకే, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ టు డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మీటింగ్, టు డిస్కస్ అన్ ఇష్యూ, టు డూ సంథింగ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే అదే సెంటెన్స్కు 2+V1 అనేది అప్లై చేశాను. Conjunction. 2+V1. 2+V1 అంటే ఇక్కడ ఏదో కాదు, వర్బు. కొనడము, తినడము. ఇప్పుడు ఐ ఆమ్ ఇన్ ద హోటల్ టు హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద హోటల్ టు హ్యావ్ డిన్నర్. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద హోటల్ టు హ్యావ్ లంచ్. దట్స్ ఆల్. అంటే ఆ ప్లేస్లో ఏదో ఒక పని చేయడానికి ఉన్నప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ మనం ఉపయోగిస్తాం. అందరికి అర్థమైందే ప్యాటర్న్? హలో, సార్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎస్, గుడ్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి. పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అని ఫస్ట్ చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ. ఐ ఆమ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ అంటే నెగటివ్ సెంటెన్స్. యామ్ ఐ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ, నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి క్లాస్ రూమ్లో లేనా? యామంట్ ఐ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ. అంటే ఇక్కడ వాక్యాన్ని మనము ఒక పర్పస్ మీద యాడ్ చేసి వాక్యాన్ని మనం ఇక్కడ పొడిగిస్తున్నాం. ఆ పొడిగించడంలో మనం ఏమంటున్నామంటే 2+V1 అంటే 2+ వర్బు. తర్వాత ఏదో ఒకటి మనం యాడ్ చేస్తాం, భోంచేయడానికి చేయడానికి, లేదా ఒక వ్యక్తిని కలవడానికి, లేదా ఒక ప్లేస్లో ఏదైనా కొనడానికి, లేదా ఒక విషయం చెప్పడానికి అనేటువంటి ప్యాటర్న్లో మనం ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ప్యాటర్న్ మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఒకసారి ఈ సెకండ్ ప్యాటర్న్ రాసుకోండి నోట్స్లో. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్యాటర్న్, సబ్జెక్టివ్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్, సబ్జెక్టివ్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ ప్లేస్, PLACE, ప్లేస్. Subjective plus am, is, or plus place plus 2+V1 లేదా 2+ verb. 2+ verb బ్రాకెట్లో ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. టు డిస్కస్. ఎస్, ఇది సేమ్ ప్యాటర్న్నే కొద్దిగా పొడిగించాం చూడండి. కన్ఫ్యూజన్ లేదు, క్లారిటీగా ఉండండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక ట్రాక్లోకి తీసుకొస్తా చూడండి. మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నారు. దేనికోసం ఉన్నారు? టు లిజన్ మై క్లాస్. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు లిజన్ యువర్ క్లాస్. లేదు, మీరు మార్కెట్లో ఉన్నారు. యు ఆర్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు పర్చేజ్ వెజిటబుల్స్. లేదు, మీటింగ్లో ఉన్నారు. యు ఆర్ ఇన్ ద మీటింగ్ టు డిస్కస్ అన్ ఇష్యూ అంటే ఒక ఇష్యూ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మీటింగ్లో ఉన్నారు. తర్వాత దే ఆర్ ఇన్ ద పార్క్. ఎందుకు? టు వాక్ చేయడానికి మీరు అక్కడ పార్కులో మీరు ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మీరు చేయవలసింది ఏదంటే ఒక వర్బును మీరు యాడ్ చేసి ఒక వాక్యాన్ని ఇక్కడ మీరు ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము?
పాజిటివ్ సెంటెన్స్గా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇది నెగటివ్లో చెప్పాలంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్, షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ టు డిస్కస్, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు పర్చేజ్ వెజిటబుల్స్, వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ టు గో, అక్కడికి వెళ్ళడానికి మనం ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్లో లేము అంటే నెగటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాం. ఈ రెండు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు పాజిటివ్ లో టూ యాడ్ చేస్తున్నామండి, నెగిటివ్ లో నాట్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే అంతే కదా? మేడం, మధ్యలో నెగిటివ్ లో sentence. నాట్ వస్తుంది, పాజిటివ్ లో Two నార్మల్ add వస్తుంది చేస్తాం. అంతే. ఓకే ఓకే. యా, నౌ ఐ థింక్ సో ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ క్లియర్. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అండర్స్టాండ్? Yes. Now I call to S. Prabhakar. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ప్యాటర్న్ చెప్పగలరా? సార్ ప్లీజ్ ట్రై సార్. ఐ యామ్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు డిస్కస్ విత్ యూ. యా, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు డిస్కస్ విత్ యూ. ఐ ఆమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు పర్చేజ్ వెజిటబుల్స్. అది బాగా సెట్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. ఐ యామ్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఐ యామ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్ విత్ చిల్డ్రన్. Yes, Children. I am in the classroom to discuss with the children. Yes, very good. Children. I am in the school with discuss with staff room. Okay. I am in the cabin. Cabin. Yes, చెప్పండి. I am in the cabin to meet the I am principal. principal. I am in the cabin to meet the principal. I am Okay. in the cabin To with meet the principal. the principal. Sir. ఈ వీటినే నెగిటివ్ లో చెప్పండి. సేమ్ వాటి నెగిటివ్ చెప్పండి చాలు. ఇంకా Sir. మీరు రాసుకోండి కూడా I am- తప్పేం లేదు, రాసుకొని చెప్పండి కూడా, నో ప్రాబ్లం. Sir. Negative. ఏం లేదు సార్. ఐఎమ్ I నాట్ am ఇన్ ద not- మార్కెట్ టు I am పర్చేజ్ not in the వెజిటబుల్స్. market to purchase vegetables. ఐఎమ్ I am నాట్ ఇన్ ద not- క్లాస్ రూమ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ. Sir. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద క్యాబిన్ టు మీట్ ద ప్రిన్సిపల్. అంతే. Not. నాట్ అక్కడ ఏం మనం కొత్తగా రూల్స్ పెట్టడం లేదు, కొత్తగా మనమేం యాడ్ చేయడం లేదండి. Sir. పైన చెప్పిన ప్యాటర్న్ కి కింద నాట్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం అంతే. Sir. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక పదాన్ని 10 సార్లు పలుకుతారో టంగ్ ఫ్లో అవుతుంది. Tongue flow. అవును సార్. టంగ్ ఫ్లో రావాలంటే ఇది ఎందుకు మీరు డ్రిల్ చేస్తున్నారంటే టంగ్ ఫ్లో రావడానికి. అంటే మీకు రాదని మీరు రాస్తారు కానీ మీకు Sir. రావాలా కదా. రావాలి, అదే కదా సార్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా, ఓకే. నౌ ఐ కాల్ టు సైదులు. Sir, namaste. యా నమస్తే సైదులు. ఎస్ ప్లీజ్. I am in the class to listen the class. ఎస్, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు లిజన్ యువర్ క్లాస్. ఎస్, గుడ్. I am in the, we are in the airport to pick up my friend. ఎస్, వెరీ గుడ్. We are in the airport to pick up my friend. Nice example. Yes, next. They are in the court. They watch the sessions. They are in the Court. they are in the court They watch the proceedings. to watch the proceedings అంతే ఇంకా. ఓకే, గుడ్. They are in the meeting to discuss the next schedule. What Yeah, they were yes, very good. They are in the meeting to discuss the next schedule. Okay, good. what they were planning. Yes. Yes, good. Yeah. నెక్స్ట్ ధనలక్ష్మి మేడం గారు, నెగటివ్ చెప్పగలరా ఇదే ఫార్మాట్ లో? Right. Okay, sir. యా ప్లీజ్ ట్రై మేడం. I am not in the school to discuss the children. Yes, I I am am not not in the in the- I am not in the school to discuss with the children. ఆ పదాన్ని విడగొట్టుకోండి మేడం. I am not in the school to discuss with the children. మీరంతా కలిపి చదవాలని ప్రయత్నించొద్దండి, దాన్ని విడగొట్టుకోండి ఒక 4 భాగాలుగా. I am not in the classroom to discuss with the children. Children. Yes, right. Okay, Yes, sir. proceed. I am not in the market to buy the vegetables. Yes, to purchase vegetables. Right. Okay, very good. I am not in the cinema hall to seeing the movie. Yes, I am not in the theater to watch a movie. Yes, good. Watch a movie. Yes. Next is, I am not in the bus station
bus station, travel the ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద బస్ స్టేషన్ టు ట్రావెల్. to అంటే travel. చాలు, నేను ట్రావెల్ చేయడానికి బస్ స్టేషన్ లేను. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద బస్ స్టేషన్ టు ట్రావెల్, ఐఎమ్ ఇన్ ద బస్ స్టేషన్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్. చూడండి ఫ్లో ఎలా ఉందో. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద బస్ స్టేషన్ టు ట్రావెల్ బట్ ఐఎమ్ ఇన్ ద బస్ స్టేషన్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్. జర్నీ చేయడానికి నేను బస్ స్టాండ్ లో లేను, నా ఫ్రెండ్ను కలవడానికి ఉన్నా అని 2 సెంటెన్స్లు కలిపి ఒక వాక్యంలో చెప్పాము ఇక్కడ నేను. Okay. ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. Okay, sir. నౌ ఐ కాల్ టు పద్మావతి మేడం గారు. Yes, sir. యా. I'm in the kitchen room to prepare some food. టు ప్రిపేర్ ఫుడ్ అంతే ఇంకా. Okay. ఎస్, గుడ్. I'm not in the ground by walk ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ టు ప్లే విత్ ద చిల్డ్రన్. to play. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ టు ప్లే విత్ ద చిల్డ్రన్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ టు వాక్. నేను వాకింగ్ చేయడానికి గ్రౌండ్ లో లేను. నేను Okay. పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి గ్రౌండ్ లో లేను. ఓకే, నెక్స్ట్. I'm in the watching TV. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద హాల్ టు వాచ్ ఎ టెలివిజన్. Okay. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద హాల్ టు వాచ్ ఎ టెలివిజన్ అంటే నేను టీవీ చూడడానికి హాల్లో లేను. Okay. ఓకే, యా. Uh, ఒక్కటి బాగా గుర్తుంచుకోండి, మీకు అందరికి ఒకటే, ప్యాటర్న్ ని మీరు ఫాలో అయ్యారంటే వెరీ ఈజీ టు క్యాచ్. okay. ఇక్కడ మనమేమి ఎక్కువగా అన్ని సెఫుల్ చేయడం లేదు. పాత ప్యాటర్న్ తీసుకున్నాం. ఐఎమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, గార్డెన్, పార్క్, థియేటర్ తీసుకున్నాము. దాని తర్వాత 2+ వర్బ్ అనేది ఒక యాక్షన్ అప్లై చేసాం వాక్యాన్ని పొడిగించడానికి. ఓకే, Okay, sir. అలా మీరు సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఫోకస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే నేను ఎలా చెప్తున్నాను, సెంటెన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతుంది. సేమ్ వర్బులో తీసుకోండి, నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో సేమ్ ప్యాటర్న్ యూ టేక్ దెమ్. అదే ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రై చేయండి ఫస్ట్లో, మళ్ళీ దానికి ఒక 5 కొత్తగా మీరు యాడ్ చేయండి, ఇంకా చాలు, మీరు ఈజీగా పికప్ కాగలరు. ఓకే, అండర్స్టాండ్? Okay. Okay, sir. ఎస్. నౌ ఐ కాల్ టు అన్ని ఒకటేసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం మేడం. ఇక్కడ ఒకేసారి అన్ని అంటే ఒకటే మేడం, 4 వాక్యాలు 4 సెంటెన్స్ ఉన్నాయి మేడం. ఇక్కడ ఐఆమ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఐఎమ్ నాట్ అనేది నెగటివ్ వస్తుంది. యామై అనేది ఇంటరాగేటివ్. యామంటై అనేది నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్. హలో, ఓకే, ఆమంటై అనేది నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అంటే అక్కడ మనం ఏమి ఫార్ములాలన్నీ అప్లై చేసి చూడండి. ఇక్కడ ఐఆమ్ అనేది పాజిటివ్, ఐఎమ్ నాట్ అనేది నెగటివ్. ఈ రెండు ఒక భాగంగా తీసుకోండి. యామై అనేది ఇంటరాగేటివ్, యామంటై అనేది నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్. ఫస్ట్ ఒక 2 కలిపి ఒక జతగా తీసుకోండి, తర్వాత కింది 2 ఒక జతగా తీసుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఒకే వాక్యాన్ని 4 రూపాల్లో నీకు అడగడం తెలియకపోతే మీరు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెన్సీ డెవలప్ చేసుకోలేం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు ఒక ప్యాటర్న్ చెప్పి, మళ్ళీ రేపు ఇంకొక ప్యాటర్న్ చెప్పి, ఎల్లుండి ఒక ప్యాటర్న్ చెప్పాను అనుకోండి, ఎల్లుండి చెప్పిన దాన్ని మొదటి రోజు చెప్పింది మర్చిపోతారు. దానికి దీనికి సంబంధం ఏందో మీకు తెలియదు. సంబంధం తెలియాలంటే ఈ 4 వాక్యాలు ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది మీకు క్లారిటీ రావాలా. క్లారిటీ రావాలంటే ఉపయోగించాలా. ఎందుకు ఉపయోగించాలా, ఎక్కడ ఉపయోగించాలో మీకు చెప్తున్నా నేను. ఇప్పుడు ఐఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అన్నాం, మీరు బాగా అర్థమైంది కదా మీకు, అది అందులో ప్రాబ్లం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, క్లాస్ రూమ్లో లేను. యామ్ ఐ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నానా. యామంటై ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, క్లాస్ రూమ్లో లేనా. అంతే. దీన్ని మనము ఇంకా ఒక 100 ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మేడం, 100 ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను మీకు వీడియో పంపిస్తాను, వాచ్ చేయండి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఒక్కొక్క దానికి మినిమం 10 ఎగ్జాంపుల్స్. పాజిటివ్ 10, నెగటివ్ 10, ఇంటరాగేటివ్, నెగటివ్, ఇంటరాగేటివ్. ఎస్, నౌ ఐ కమ్ టు ఎస్ కామేష్ గారు, మీరు చెప్పండి. సార్ నేను చెప్పలేదు సార్, నేనే చెప్తాను ఆ, సార్. మొత్తం అన్ని వాక్యాలు చెప్పనండి. మీరు ఫస్ట్ ఒక ప్యాటర్న్ తీసుకోండి సార్. ఫస్ట్ పాజిటివ్ చెప్పండి. Am I in the classroom to Okay. discuss the subject? ఎస్, టు డిస్కస్. ఓకే, టు డిస్కస్ విత్ ద సబ్జెక్ట్. యామ్ ఐ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటే Am I in the classroom to discuss the subject? ఎస్, నేను ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నానా సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేయడానికి. Please, sir. ఎస్, వెరీ Am గుడ్. I, am I in the am I in the office room to discuss the టు office work? డిస్కస్ అన్ ఇష్యూ. To discuss an issue? యా, యామ్ ఐ ఇన్ ద ఆఫీస్
To discuss an issue. Yes, good. an issue. I am not in the classroom to discuss the problem. Yes, I am not in the classroom to discuss with the problem. అంటే ఇక్కడ I am Problem. not అనేది నెగటివ్ సెంటెన్స్. Yes, sir. అదే గనక నెగటివ్ ఇంటరాక్ట్ చెప్పాలంటే యామంటాయి. Yamantai. Yes, యామంటాయి. Yamantai. యామంటాయి in the Yamantai. classroom. Yes, good. Next. You are not in the classroom to To attend the class. explain the class, Yes, to explain the class or to attend the session. to attend the session. Yes, okay, fine. ఒకటి మీరు Sir. 4 కలిపి చెప్పొద్దండి సార్. చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ప్యాటర్న్ తీసుకోండి. Okay. పాజిటివ్ లో 4 వాక్యాలు, 4. నెగటివ్ లో ఒక 4, Sir. ఇంటరాక్టివ్ లో ఒక 4, నెగటివ్ ఇంటరాక్టివ్ ఒక 4. నీ మైండ్ sir, ఏమవుతుందంటే ఒక సీక్వెన్స్ గా ట్యూన్ అవుతుంది అక్కడ. Okay, sir. Line గా చెప్తానండి. Yeah. I am in the classroom to discuss the subject. యా, ఓకే. అదే I am- సెంటెన్స్ చెప్పండి. అదే సెంటెన్స్ చెప్పుకుంటారు 4 వాక్యాల్లోకి. చెప్తాను సార్. ధనలక్ష్మి మేడం గారు బాగా వినండి ఇప్పుడు. యా, You are the go to bus Okay, station. Mr. Madam. You are in the office. You are in the office. You are in the office You are in the office to meet your friend. to meet work my friend. You to meet your friend. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్తా చూడండి. You are not in the office You not to meet your friend. to meet your friend, sir. You are not. తర్వాత are you in the office to meet Office. your friend? To meet your friend. Aren't you in the office to meet your To friend? meet friend. ఇది మొత్తం ఇదేనండి. ఎన్ని ప్యాటర్న్స్ మనము ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ వస్తుంది మనకి ఇంకా Sir, sir. ఈ ప్యాటర్న్ లో. ఓకే, ధనలక్ష్మి మేడం గారు Yes, sir. ఈ ప్యాటర్న్ అర్థమైంది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చెప్పింది? అర్థమైంది సార్. ఓకే, మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీరుతో నేను చెప్పిస్తాను. నెక్స్ట్ విష్ణు. Okay, sir. ధనలక్ష్మి మేడం మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి 4 వాక్యాలు She- చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ మీకు తర్వాత అవకాశం ఇస్తా. విష్ణు, యూ ప్రొసీడ్. She is in the bank to Yes. draw the money. Yes, he is in the bank to draw money. Very good. Is she in the bank to draw the money? Yes, very good. She is not in the bank to draw the money. Very good. Isn't she in the bank to draw the money? Very good. Very good. You catch my point. I think so you understand, Vishnu. Okay. Yes, Ram Gopal, please, Garu, మీరు please tell me one example. Hello. Is he in the theater to watch cinema? Yes, ఈ షీ కాదు సార్. ఫస్ట్ ఒక ప్యాటర్న్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ తీసుకోండి. షీ ఈజ్ ఇన్ ద థియేటర్ Is టు వాచ్ ఏ he? మూవీ. Is he? తర్వాత షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. ఈజ్ షీ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. ఈజన్ షీ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. Is he in the theater? Is Okay. Is he యా, ఈజ్ హీ ఇన్ ద థియేటర్ to watch movie? టు వాచ్ ఏ నా లెక్క పలకండి. మీరు ఎట్లా కూర్చున్నా నాకు తెలియదు. కంఫర్ట్ కూర్చుంటే మాటలు రావండి. నేను చైర్లో ఫ్రీగా కూర్చోవాలా అట్ట ఇట్లా ఉండాలంటే మీకు మాటలు రావు. కంపల్సరీగా మీరు నేను ఏ పొజిషన్లో కూర్చున్నానో స్టాండ్గా కూర్చోండి, ఫ్లో మీకు పెరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రై చేయండి సార్. Is he in the theater to watch movie? ఓకే, ఈ షీ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. యా, నెక్స్ట్. Is not in the theater to watch movie? ఏ షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. నెక్స్ట్. Is he in the theater to watch movie? ఈజ్ హీ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఈజ్ అండ్ సీ ఇన్ ద థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. ఓకే, Isn't he చెప్పండి. ఈజ్ అండ్ సీ theater ఇన్ ద To watch- థియేటర్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. movie? ఎస్, ఇది ఈ ప్యాటర్న్లో ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్కి మనము ఒక 5 to 10 ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సతీష్ గారు. నెక్స్ట్ సతీష్. Hi, sir. Good యా evening. యా ఎస్, హాయ్ సతీష్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్, ప్రొసీడ్. మీకు అర్థమైందా ప్యాటర్న్? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. యా, ప్రొసీడ్. I am in the classroom ఐ to ఆమ్ ఇన్ ద discuss the subject. ఓకే, ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఐ అనే దానికన్నా హీ తీసుకోండి లేదా షీ తీసుకోండి. షీ ఈజ్ ఇన్ ద కిచెన్.
To prepare the food. టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. నెగిటివ్ చెప్పండి ఇప్పుడు. Negative. He is not in restaurant. అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మార్చొద్దండి, ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద కిచెన్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. He is not in the kitchen to prepare the food. టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. ఇంటరాగేటివ్ చెప్పండి. I am not sorry. నో జస్ట్ ఇంటరాగేటివ్ అంటే ఈ షీ ఇన్ ద కిచెన్ She in the kitchen. టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. Sir, he ki she ki difference అక్కడ అర్థం కావట్లేదు. ఏదేది she in the kitchen అంటున్నాను కదా. వాయిస్ స్లోగా ఉంది, కొద్దిగా మైక్ బాగా పెట్టుకోమా సతీష్. ఈజ్కి సికి అండర్స్టాండ్ అవుతలేదంటే ఈజ్ కు షీకి నా ఓకే, ఐ టెల్ యూ దట్. ఇప్పుడు షీ ఈజ్ ఇన్ ద కిచెన్ అర్థమైందా? అవును సార్, ఇది ప్రాబ్లం మామూలుగా వాడే వర్డే కదా. మామూలుగా వాడేదాన్ని ఈజ్ ముందర పెట్టు, షీ తర్వాత పెట్టు, అంతే. ఓకే. ఈ షీ ఇన్ ద కిచెన్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. ఈ షీ ఇన్ ది కిచెన్, సారీ ఈజ్ నేను హీ లాగా నాకు హీ లాగా వినపడదు సార్, అందుకే ఐఎస్ మా ఇక్కడ హెచ్ఐఎస్ కాదు, ఐఎస్, Okay, okay. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. ఓకే సార్. ఓకే, ఈ సీ ఇన్ ద కిచెన్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. ఈజ్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ అండ్ సి ఇన్ ద కిచెన్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. యా, ధనలక్ష్మి మేడం. Yes, sir. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దాన్ని మీరు చెప్పండి. ఎస్ చెప్పండి మేడం. నేను ప్రిపేర్ చేశాను సార్, ఒక్కసారి వినండి, కరెక్ట్ కాదా? చెప్పండి. షీ ఈస్ ఇన్ ద పూల్ టు లెర్న్ స్విమ్మింగ్. వెరీ గుడ్. She is not in the pool to learn swimming. ఓకే, వెరీ గుడ్. Is she in the pool to learn swimming? వెరీ గుడ్. Isn't she not in the pool to వెరీ learn గుడ్, వెరీ గుడ్. swimming? బాగా చెప్పారు ధనలక్ష్మి మేడం గారు. యూ క్యాచ్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చింది కదా, దాన్ని మీరు తెలుగులో రాసుకోండి కింద ఆ మీనింగ్స్ కూడా. ఎస్. Okay. నెక్స్ట్ భారతి మేడం గారు. Sir, ఎస్, మీరు చెప్పండి మేడం. I am in the office to discuss files. ఐ తీసేయండి మేడం, మీరు వేరే తీసుకోండి. దే She తీసుకోండి. దే గాని షీ గాని మీ ఇష్టం. is in the office to discuss files. షీ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్. She is not in the Sir, చెప్పండి మేడం. షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఆఫీస్. she is not in the office to discuss files. ఎస్, టు డిస్కస్ విత్ సమ్వన్. ఎవరితో ఒకటి ఆమె డిస్కస్ చేయడానికి అక్కడ ఆఫీసులో లేదు. ఓకే, Yes, sir. నెక్స్ట్ మూడో Is she in the office? Is she in the office to discuss టు files? డిస్కస్ విత్ సమ్వన్. Yes, sir. ఓకే, ఫోర్త్ ప్యాటర్న్. Is she in the office to discuss files to someone? ఓకే, ఈజ్ అండ్ సి ఇన్ ద ఆఫీస్ టు డిస్కస్ విత్ సమ్వన్, అంతే. ఇంకా ఫైల్స్ అవసరం లేదు మేడం. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ఎస్, ఐ థింక్ సో ఆల్ ఆఫ్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. నేనేరా ఫ్యాన్. All of you get an opportunity. Anybody is left? Raju? Raju? తిరగట్లేదు లేదు. Raju? Okay. ఇంకా ఉంటుంది. అందరికి రాదు. ప్రభాకర్, ధనలక్ష్మి, రాము అందరికి వచ్చింది. ఓకే, ఫైన్. అందరికి యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఒక్కసారి నేను చూడండి. ఎస్, దుర్గా మేడం గారు, ప్రొసీడ్. బాబాయ్ She is in the conference She is in the conference. Very good. to discuss the meeting. Yes, to discuss- discuss with the colleagues. Colleagues. Okay. They are not in the garden. Yes, okay. మీరు మార్చొద్దు మేడం, సేమ్ అదే చెప్పుకుంటారండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ Okay. కొద్దిగా మారిస్తే She- కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. She is in the conference, ఓకే, అదే Not- not in the discussion. Colleagues, sir. ఓకే, అట్నే ఉండండి. She is not in the conference to discuss with the colleagues. To discuss with the colleagues. Discuss with colleagues. Colleagues. Next, is she in the conference to Is she discuss in with the the colleagues? చెప్పండి మేడం. She is in the park. ఓకే, Interrogative నండి. She is See. in the park ఓకే.
కొంచెం ఇది వాక్యంలో చివరికి వచ్చింది రావాలని చెప్పారండి కొంచెం ఓకే, షీ ఈజ్ ఇన్ ద పార్క్ టు వాక్. వాక్ చేయడానికి ఆమె పార్క్ లో ఉంది. షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద పార్క్ టు వాక్. ఈ షీ ఇన్ ద పార్క్ టు వాక్. ఈజ్ అండ్ షీ ఇన్ ద పార్క్ టు వాక్. చెప్పండి ఈ ప్యాటర్న్ లో. హలో, నాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఫోన్ వస్తుంది. Hello. యా విష్ణు. She's work from home to do 2 jobs. Is it correct? షీ ఈజ్ She's work from home టు డూ ఈజ్ జాబ్. ఓకే, షీ టు డూ to హర్ do జాబ్. 2 jobs. టు డూ హర్ జాబ్. 2 jobs చేయడానికి కదా, అంటే 2 జాబులు చేయడానికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సార్. మీరు తెలుగు చెప్పండి. Two jobs, sir. Two jobs. ఆమె వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తీసుకుంది ఓకే, ఎందుకంటే 2 జాబ్స్ చేయడానికి. టు డూ హర్ జాబ్స్ అంతేగా. Both jobs. Okay. అవసరం లేదు ఇక్కడ. షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టు డూ హర్ జాబ్స్ అంతే. Okay. హర్ జాబ్స్ అంటే Okay. జాబ్స్ అంటే ఎన్నైనా కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 10 కావచ్చు. పెయిర్ అనొచ్చా లేకపోతే? వద్దు వద్దు సార్, హర్ జాబ్స్ అంటే చాలు. మనకు మళ్ళీ Okay, okay. అని మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే ఓకే. fine. ఇక్కడ ఇంకా మనం ఈరోజు నాకు మీ గురించి కొద్దిగా అర్థమైంది. ఇంకా ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ ప్యాటర్న్ మీకు బాగుందా? ఓకే సార్.